ہمارا آج کا سبق سابقہ جمعۃ المبارک کے ساتھ وابستہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے کلمہ پڑھنے والوں کو اور پھر اس کے اوپر زندگی گزارنے والوں کو اللہ کریم نے دنیا اور آخرت کے اندر انعامات کے اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے زمانے والوں کے جو کارنامے ہیں، اللہ کریم نے ان کو قرآن مجید کے اندر کوٹ کر کے ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ جو بندے دین اسلام کے اندر آ کر اپنی زندگیاں استقامت کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کا نام مٹنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلندیاں ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ اسلام کے معاملے میں، اسلام کے حوالہ سے مجھے ایسی بات بتا دیں کہ اس بات کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ کیسا سوال ہے، اس کو تھوڑا سا زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں اسلام کے حوالہ سے کہ جب وہ مجھ تک پہنچ جائے اس کے بعد مجھے کسی سے آپ کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا قل آمنت باللہ، فرمایا اپنی زبان سے کہہ دے میں اپنے رب پر ایمان لایا۔ قل آمنت باللہ، اپنی زبان سے اقرار کر دے اور تسلیم کر لے اپنے خدا کو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا صدق دل کے ساتھ۔ اور میرے آقا فرمانے لگے ثم استقیم، پھر اپنے عمل کے ساتھ استقامت کا راستہ اختیار کر کے رکھنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر بھی اس کی برکت، کل حشر کے دن بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ ایک ایک بات کے اوپر پوری زندگیاں گزارنے والے صحابہ، اور آج کے اس دور کے اندر کثرت سوال کرنے والے، کثرت اختلاف رکھنے والے اور کثرت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے والے لوگ آج جو ایک لفظ کے اوپر گھنٹوں بحث چھیڑ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں کا اختلاف برپا ہو جاتا ہے، گھنٹوں کے مناظرے ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہ یہ سوال کثرت کے ساتھ وہ نبی پاک سے نہیں کرتے تھے، صرف ایک سوال کرنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ صرف ایک بات بتا دیں، ساری زندگی اسی کے اوپر گزار دی جائے گی۔ قل آمنت باللہ، فرمایا قل آمنت باللہ کہ تو اپنی زندگی کے اندر یہ بات کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، اور ثم استقیم، پھر ساری زندگی اسی کے اوپر ڈٹ کر گزار دینی ہے۔ اب اس کے اندر بڑے مشکلات کے راستے بھی ہیں، اور اس کے اندر بڑے مسائل بھی ہیں، اور اس کے اندر بڑی پریشانیاں بھی ہیں، اور لیکن جب تک تمہارے سامنے سابقہ تاریخ کے ہیرو، سابقہ تاریخ کے بہادر لوگ جب تک نہیں رہیں گے تو ہم زندگی کے اندر پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آج 3 سے 4 مثالیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے پیش کروں گا، اور دعا کیجیے گا اللہ ہمیں اس دور کے اندر کلمہ پڑھا ہے تو ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک بندہ اپنی بیوی سے یہ کہتا ہوا گھر سے رخصت ہو گیا کہ جب تک میں نہ آؤں تم نے گھر کی دہلیز کو عبور نہیں کرنا، جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں تم نے گھر سے باہر دوسرا قدم نہیں رکھنا، کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ اور اپنے کسی اور خاندان کے پاس چلے جاؤ، کہ میں جب تک واپس نہیں آ جاتا تم نے اپنی دہلیز کے باہر دوسرا قدم نہیں رکھنا۔ یہ صحابی رسول کی ایک نصیحت تھی اپنی بیوی کو۔ صحابی رسول چلے گئے کسی کام کے سلسلے کے اندر، کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی تک پیغام پہنچا کہ تمہارے ابا جان کی ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آ کر اس کا پتہ کر لیا جائے۔ تو اس نے بجائے کہ خود قدم رکھتی باہر،
اس نے ایک بندے کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا۔ اندازہ کریں، حالانکہ مجھے اور آپ کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو اگر فون آ جائے فلاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم تو بتائے کسی کو ہم فوراً چلے جاتے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا شوہر کی تابع داری کیا ہے، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ سے سوال کیا گیا۔ مجھے بتائیے گا کہ میں دہلیز کو عبور کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، میں قدم اٹھا سکتی ہوں یا نہیں اٹھا سکتی۔ ابا جی بیمار ہیں، شوہر میرے وہ باہر جا چکے ہیں، مجھے بتائیے گا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ابا جی کی تیمارداری کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ میرے آقا فرمانے لگے اطیعی لزوجکی، فرمایا کہ اپنے خاوند کی پیروی کر، اپنے خاوند کی پیروی کر۔ اچھا یہ بات سنی ہے نا، خاموشی اختیار کر لی، گھر کے اندر ٹھہر گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر پتا لگا کہ ابا جی کا نا اب انتقال ہو چکا ہے۔ اندازہ کیا لگائیں، پہلے تماداری نہ کر سکے، اب ابا جی کا انتقال ہو چکا۔ گھر کی دہلیز عبور کرنے سے پہلے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے گا، پہلے ابا جی بیمار تھے میں نہ جا سکی، اب تو ابا جی انتقال کر چکے ہیں، براہ کرم اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو میں جا کر اپنے ابا جی کی زیارت بھی کر سکتی ہوں، ان کو دیکھ بھی سکتی ہوں، آخری دیدار بھی کر سکتی ہوں، اجازت عطا کیجیے گا۔ تو میرے آقا نے پھر اس بیوی کو جو الفاظ کہے ہیں نا، کہا اطیعی لزوجکی، بس اپنے شوہر کی پیروی کر۔ پہلے بھی آرڈر شوہر کی پیروی، ابا جی انتقال کر چکے ہیں، پھر بھی کہا اپنے شوہر کی پیروی کر، جب تک وہ نہیں آ جاتا دہلیز سے قدم باہر نہیں تم نے اٹھانا، اور دو قدم بھی اٹھا کر اپنے ابا جی کی طرف نہیں جانا۔ تو کہا کہ استقامت اختیار کر، اپنے گھر کے اندر صبر اختیار کر، جب تک تیرا خامد واپس نہیں آ جاتا تو اپنے گھر کی دہلیز کے اندر ہی زندگی گزار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پیغام جو دے دیا تھا اپنی دہلیز کے اندر رہنا، باپ کا جنازہ بھی ہو گیا، بیٹی پھر بھی رہ گئی، باپ کا کفن دفن کا معاملہ بھی ہو گیا، بیٹی پھر بھی اپنے گھر کے اندر ہے، تابع داری اپنی شوہر کی ہے، استقامت کا راستہ اور صبر کا راستہ اختیار کی ہوئی وہ بیوی اپنے گھر کے اندر ہے۔ تو جب جنازہ ہوا، کفن دفن کے معاملات ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، اب میرے آقا خود اس کے گھر کے تشریف لے آئے، میرے آقا پھر تشریف لائے اس کے گھر کے اندر، اور میرے آقا فرمانے لگے، کہا کہ اے اپنے خامد کی پیروی کرنے والی خاتون، ان اللہ غفر لابیہا لطاعتہا لزوجہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے خامد کی اتباع کی وجہ سے اور اس کی پیروی کی وجہ سے، فرمایا تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، عرش کے مالک نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ یعنی آئے کتنی مرتبہ پیغامات نبی پاک کی بارگاہ میں، میرے آقا بار بار دلاسا دیتے رہے، صبر کرنا، استقامت کے ساتھ بیٹھنا، اپنے شوہر کی تابعداری میں رہنا، جب تک تو اپنے گھر کے اندر سکون میں استقامت کے ساتھ رہے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ جو تجھے وہاں پر جانے پر اجر عطا کرے گا، تجھے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے اللہ وہ صلہ بھی عطا کرے گا اور تیرے باپ کی بخشش بھی عطا فرما دے گا۔ اور فاستقیموا الیہ واستغفروہ، صرف مردوں نے استقامت نہیں اختیار کی، اس کے اندر عورتیں اتنے ایمان کے اوپر قائم تھی، استقامت لی ہوئی تھی کہ جیسے جیسے صبر کر رہی تھی ویسے ویسے اللہ ان کو بہتر سے بہتر پھل بھی عطا فرما رہا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مالک کائنات نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، زندگی کے اندر تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم کو اگلی کلاس میں بھیجنے کے لیے پہلے تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا امتحان دے دیا ہے، اور کچھ ابھی دے رہے ہیں، اور کچھ کے اوپر ابھی امتحان آئے گا، لیکن اس امتحان سے پہلے یاد رکھنا، جب تک تمہارے پاس دین اسلام کے اندر موجود شخصیات جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، جب تک وہ لوگ آپ کی زندگی کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے بدلے میں بہتر صلہ بھی عطا فرماتا رہے گا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک اور خاندان تھا، اور صحابیاں ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا شوہر ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، ان کا نام تھا ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے یہ تھے۔
बीमार रहते थे और खामदना बाजार के अंदर या फिर अपने काम की तरफ चले गए, छोटे बेटे का पीछे से ना इंतकाल हो गया। और इतनी हिम्मत वाली और बहादुर खातून है हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुद ही गुस्ल दिया बच्चे को, खुद ही कफन दिया और एक घर के कॉर्नर के अंदर उसको कपड़ा देकर रख दिया। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के वक्त जब वापस घर आए ना, तो आते ही पहले खाना पेश किया। पहले कोई गम की खबर, कोई परेशानी की खबर नहीं दी, पहले सबसे पहले खाना दिया, पानी दिया। और उसके बाद क्या है कि दोनों ने, मियाँ बीवी ने अपने अमले ज़ौजियत के मामलात भी किए, अपने फितरी तकाज़े भी पूरे किए। पूरे करने के बाद हज़रत उम्मे सुलैम वो अपने खामद से कहने लगी, कहा ए अबू तलहा बता कि अगर अल्लाह कोई चीज़ हमें अता करे, नेमत अता करे, किसी की हो अमानत हमारे पास, ये बताइएगा कि अगर वो अमानत वापस चली जाए हमें क्या करना चाहिए। बात का इम्तिहान बच्चों का भी है, इम्तिहान बाप का भी है, इम्तिहान माँ का भी है और इम्तिहान खानदान का भी है। लेकिन बात क्या है कि कहा कि ए अबू तलहा, अगर किसी की अमानत हमारे पास हो और वो अमानत वापस चली जाए हमें क्या करना चाहिए, हम बवेला करें या सबर इख्तियार करें। आगे से अबू तलहा कहने लगे, कहा कि ए उम्मे सुलैम, बात ये है कि जो अमानत होती है वापस तो करनी पड़ती है ना। तो आगे से हज़रत उम्मे सुलैम कहने लगी, कहा कि फिर आप अल्लाह ताला के फैसले के ऊपर सब्र करें, आप अल्लाह के फैसले पर सब्र करें। कहा कि फैसला कैसा है, कहा जो अल्लाह ने बेटा दिया था रब ने वो वापस ले लिया, जनाजा अदा कर दिया गया। और सुबह के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे सुलैम भी आई और अबू तलहा भी आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के मामलात को सुना। और दिल के अंदर जगह दीजिएगा इस जुमले के बाद, हजरत अबू तलहा ने जब सारा मामला बताया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए हाथ उठा दिए। आप भी थोड़ी सी सुभान अल्लाह की बात बुलंद कर दीजिए। दोनों हाथ बुलंद कर दिए और बुलंद करके आपने दुआ क्या मांगी, मौला जो रात इन दोनों का तेरे दरबार जो अमल रहा है, मौला तू इनको इसके अंदर बरकत अता फरमा दे। हजरत अबू तलहा कहने लगे, कहा खुदा की कसम, हुजूर की उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटा अता फरमा दिया, एक और बेटा मिला। जब वो बेटा मिला तो अल्लाह ताला ने उस बेटे से फिर अल्लाह ताला ने 9 बेटे अता फरमाए। ये सब्र है, इस सब्र का बदला अल्लाह दुनिया के अंदर भी दे देता है और इस सब्र का बदला हो सके तो अल्लाह ताला नस्लों को भी देता है, अल्लाह कल हश्र के दिन भी देता है। और कहने लगे, एक अल्लाह ने इस दुआ के बाद बेटा अता किया और उसके बाद अल्लाह ने अब्दुल्लाह को 9 बेटे अता फरमाए। और कहा कि सिर्फ वो अकेले सिंपल बेटे ही ना रहे, कहा कि सिर्फ वो सिंपल बेटे ना रहे, कहा कि 9 के 9 बेटों ने कुरान को हिफज भी किया। ये है सब्र का बदला, सब्र का फल, सब्र का अजर और सब्र का सवाब। जो बंदा मुसीबत पर सब्र करता है, फरमाया अल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतर अजर और सवाब भी अता फरमा देता है। सिर्फ कहा कि सिर्फ बेटे कुरान के हाफिज नहीं बने, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान का आलिम भी बना दिया। और ये वो मिसालें हैं प्यारे भाइयों, तारीख इस्लाम के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला अपने मानने वालों को आजमाता है। आज मैंने और आपने मैट्रिक भी किया है, FA भी किया है, MA भी किया। मैं आपसे सही पूछता हूँ, जिसने FA के अंदर जाना हो, क्या वो पहले मैट्रिक के पेपर देता है या नहीं देता? सर हलाइएगा थोड़ा सा। क्यों? फिर अगली क्लास आती है, फिर उसके बाद अगली क्लास, फिर अगली क्लास आती है। जिसने क्लास आगे लेकर जानी है उसको फिर अपनों की तरफ से भी सब्र इख्तियार करना होगा, बेगानों की तरफ से भी सब्र इख्तियार करना होगा। फिर यहूदों ने सारा की तरफ से दबाव आने वाले उसके ऊपर भी सब्र इख्तियार करना होगा। और जो बंदे अपनी जिंदगी के अंदर इमाम अली मकाम जैसा सब्र रखते हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वालों हुसैनी आवाज आए, जो इमाम अली मकाम की तरह 22,000 एक तरफ हैं और इमाम अली मकाम खुद और आपका खानदान सिर्फ 72 टन एक तरफ हैं, लेकिन कभी भी घबराए नहीं, हिम्मत हौसले के साथ, बहादुरी के साथ जो आपने मुकाबला किया है रहती दुनिया तक। अब यजीदियों का नाम एक का भी बाकी नहीं है, अब तक हुसैन का भी नाम जिंदा है और हुसैन के पूरे खानदान का भी नाम जिंदा है।
डटना होगा, हिम्मत और हौसला करना होगी। और फिर जो बंदे डट जाते हैं, दबाव के अंदर नहीं आते, अपने ईमान की हरारत को सामने रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह करम भी अता फरमा देता है। और यमन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने सवाल किया था, या रसूलल्लाह बात ये है, मुझे नसीहत फरमा दें, जिंदगी के अंदर काम आ जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फरमाया बात ये है, जिंदगी के अंदर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। तुम्हारे जहन के अंदर, तुम्हारी इबादत और रियादत के अंदर किसी और का फलसफा ना हो, किसी और की जिंदगी ना हो, किसी और के मजहब के ऊपर तुम्हारा चलना फिरना ना हो। सारी जिंदगी सिर्फ तू खुदा के दीन पर जिंदगी गुजारना, ख्वाह तुझे कत्ल कर दिया जाए या मार डाल दिया जाए, फरमाया जिंदगी के अंदर इस बात पर रहना, अल्लाह सारी जिंदगी तुम्हें इसके ऊपर अजर अता फरमा देगा। यमन के अंदर एक ताबई शख्स गुजरे, उनका नाम था अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तो रुखसत हो गए, तो यमन के अंदर नबूवत का दावा करने वाला असवद अंसी, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया कि नबी के चले जाने के बाद मुझे मानने वाले जिंदगी के अंदर सुरखरू रहेंगे, मोहम्मद के चले जाने के बाद मुझे तस्लीम करने वाले इज्जतों के अंदर रहेंगे। एक एक को अपना कलमा पढ़ा दिया और पूरा यमन उस असवद अंसी का कलमा गो बन गया। सारे तो नहीं होते, तो वहां पर एक अल्लाह के नेक बंदे, इबादत गुजार, तवक्कुल अल्लाह करने वाले और लोगों को इस्तकामत की मिसालें देने वाले, खुद भी डटने वाले अबू मुस्लिम खौलानी के पास जब असवद अंसी के बंदे आए और आपको असवद अंसी के सामने खड़ा किया गया, कहा बताइएगा आप मुझे नबी तस्लीम करते हैं? कहा कि मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। कहा कि मुझे नबी तस्लीम करते हो? कहा आवाज नहीं आई। तो साथ ही जब दूसरा उसने जुमला बोला, कहा कि ये बता क्या तू मोहम्मद अरबी को नबी तस्लीम करता है? मेरी तरफ तवज्जो करें। और अबू मुस्लिम खौलानी से दूसरा सवाल हुआ, मुझे ये बता कि मोहम्मद मुस्तफा को तू आखिरी नबी मानता है? कहा कि खुदा की कसम जिंदगी ही उनके ऊपर है, हमारी जिंदगी ही उनके नाम के ऊपर है। और फिर अगला सवाल किया, कहा मुझे ये बता असवद अंसी को नबी तस्लीम करता है? आगे से कहा कि मैनू सुनिया कोई नहीं, धड़ल्ले के साथ आवाज दी। आगे वो आग बोला हुआ और उसने कहा ये ऐसा बदबख्त है जो मोहम्मद को नबी मानता है, मुझे नबी नहीं मानता। कहा इसके लिए आग जलाई जाए, आग जलाई जाए। आग भड़काई गई और इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान है अबू मुस्लिम खौलानी का। लेकिन याद रखिएगा, सारे लोग किसी गैर के नक्शे कदम पर नहीं चलते, लेकिन जिनको अल्लाह ने सच्चा पक्का मोहम्मद का गुलाम बना रखा हो, वो कैदो बंद के अंदर भी चले जाएं तो वहां पर भी जाकर किसी और का नारा नहीं लगाते, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। अबू मुस्लिम खौलानी का इम्तिहान शुरू हो गया और डट कर कहा कि मैं सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मानता हूँ। और किसी ने कहा था मैंने हक छोड़ा था अंदेशाए गुर्बत से हफीज, मैंने हक छोड़ा था अंदेशाए गुर्बत से हफीज, सोचता हूं तो दिल एहसास से हिल जाता है, इस अमर से थी ना मुझे कुछ आगाही कि इस रास्ते के अंदर तो रिस्क रब कुत्तों को भी अता फरमा देता है। तो कहा कि हक बयानी करने के लिए रोजी रोटी को ना देखना, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर मोहम्मद मुस्तफा के ईमान को देखना। जब तक तुम्हारा ईमान पक्का रहेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों के अंदर कायनात के खजानों को भी रख देगा। अब मुस्लिम खौलानी के लिए तैयारियां की गई, आग जला दी गई, भड़काई जा रही है। अबू मुस्लिम खौलानी से बार बार मुतालबा यही है, कहा कि असवद अंसी को तस्लीम कर लिया जाए। आगे से कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ हुजूर का ही कलमा पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ हुजूर को तस्लीम किया है, मैं उसके अलावा किसी और को तस्लीम नहीं करता। अबू मुस्लिम खौलानी को जब आग के अंदर डाला गया, आपको वहां पर फेंका गया, तो खुदा की कसम वही मंजर था जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए था। कुलना या नारुकूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम, ऐ भटकती हुई आग, ऐ जलती हुई आग, कहा कि ठंडी हो जा, तेरे अंदर मेरा यार मेरा खलील इब्राहिम आ रहा है। और मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के अंदर अबू मुस्लिम खौलानी को वो इब्राहिम की तरह कहा गया, मिसले इब्राहिम कहा जाता रहा इनको। और जब अंदर आपको दाखिल किया गया, आप अंदर सुकून के साथ खड़े,
कैसे खड़े हैं जी? सुकून के साथ खड़े। और जितने भी असवदे अंसीते करिंदे मरिंदे सारे थे ना, वो कहने लगे, कहा कि बात ये है, अगर इसकी ये करामत और रब का फजल अगर लोगों को पता चल गया ना, तो कहा कि बात ये है कि फिर लोग आपका कलमा पढ़ना छोड़ देंगे, इसी का ही कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या किया जाए? मशवरा दिया गया, इसको यमन से निकाला जाए। यमन से, जब यमन से निकाला गया, और अंदाजा कीजिएगा, यमन से निकले ना इराक जाते हैं, ना ईरान जाते हैं, ना मुल्क शाम जाते हैं। जब आपको वहां से निकाला गया, अबू मुस्लिम खौलानी सीधे मदीने जाते हैं, सीधे मदीने गए और मदीने जाकर अपनी सवारी को मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा किया। आप अंदर चले गए और उस वक्त खिलाफत जनाब अबू बकर सिद्दीक की थी, खलीफा बन चुके थे। उमर बिन खत्ताब ने देख लिया कि बंदा मुसाफिर है और देखा देखा लगता है। यारो, एक मर्तबा मैं आपसे भी कहता हूं, जिंदगी के अंदर डटने की कोशिश करें, जिंदगी के अंदर इस्तकामत की कोशिश करें। लोग जिंदगी के अंदर ऐसे नहीं वायरल हो जाते। कहते हैं ना कि अगर तू कहता है मैं भी राजी हूं, अगर तू ऐसा कहता है तो मैं भी राजी। ये राजी होने वाली बातें छोड़ दें, जिंदगी के अंदर हिम्मत करें, पांव पर खड़े होने की, मेहनत और मुशक्कत उठाने की कोशिश करें। आएगा एक वक्त, हमें पता है, जमाना बदलेगा, हुकूमतें बदलेंगी, रंग रोगन भी बदलेंगे। एक वक्त आएगा और जब हमारे मुल्क के अंदर खुदा का कानून नाफिज होगा और मोहम्मद मुस्तफा का निजाम भी नाफिज होगा। हमें उम्मीद है आएंगे, हालात बदलेंगे, बड़े बड़े जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमेशा जिंदा इस दुनिया के अंदर वो ही रहा है कि जिसने यजीदियों के सामने खड़े होकर कलमाए हक कहा, तो तासुबे क़यामत तक अल्लाह ने हुसैन को भी जिंदा रखा है और हुसैन के पूरे खानदान को भी जिंदा रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि मस्जिद नबवी के अंदर आ गए और आकर उमर बिन खत्ताब ने जब देखा कि नया बंदा है और देखा देखा लगता है, आगे से उमर बिन खत्ताब कहने लगे, कहा मिन आइना अंता, ऐ मुसाफिर मुझे ये बता कहां से आया है, कहां से आया है। आगे से आप कहने लगे मिन अहलिल यमन, मैं यमन से आया हूं। कहां से? यमन से आया हूं। और देखिएगा वो वायरल कैसे हुए, उनकी आवाज कैसे पहुंची और दुनिया के कोने कोने तक अबू मुस्लिम खौलानी का जज्बा कैसे पहुंचा। आगे से उमर बिन खत्ताब कहने लगे, कहा कि मुझे ये बता कि यार उस बंदे का क्या बना कि जिसको असवद अंसी ने आग में डाल दिया था। क्या बना उस बंदे का कि जिसको असवद अंसी ने आग में डाल दिया था। आगे से आप कहने लगे, कहा वो तो अबू मुस्लिम थे, अब्दुल्ला साहब थे, अल्लाह के बंदे थे। उमर बिन खत्ताब की आंख खोली, कहने लगे खुदा की कसम वो तू तो नहीं है, तू तो नहीं है। आगे से कहने लगे खुदा की कसम मैं ही हूं। उमर बिन खत्ताब की आंखों से आंसू आए, माथा चुमा, सीने के साथ लगाकर अबू बकर सिद्दीक के पास आ गए। और यारो आवाज देना, बस आखिरी जुमले हैं। अबू बकर सिद्दीक के पास आए और आकर उमर अबू बकर सिद्दीक से कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फी उम्मती मुहम्मदिन मिस्लु इब्राहीमा। ऐ अबू बकर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मोहम्मद अरबी की उम्मत के अंदर भी इब्राहीम जैसे बंदे पैदा फरमा रखे हैं, इब्राहीम जैसे बंदे पैदा कर रखे हैं। और ऐसी दीक याद रखना, और जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात तो दूर की बात थी, और मुझे दिल के अंदर ठंड पड़ गई कि अल्लाह ने जीते जी उमर बिन खत्ताब को अबू मुस्लिम खौलानी की ज़ियारत अता फरमा दी है। तो प्यारे भाइयों, जिंदगी के अंदर फस्तकीमू और वस्तगफिरू का वजीफा रब आप तक पहुंचा रहा है। ऐ लोगों, जिंदगी के अंदर एक हालत रखना चाहते हो, कौन सी हालत जी? सारे बोलिएगा, चलो ऐसे करके हाथ उठाएं मेरे सामने। जिंदगी के अंदर एक हालत पर रहना चाहते हो तो रब का पैगाम है कि ऐ लोगों, जिसने खुदा को तस्लीम कर रखा है, मोहम्मद मुस्तफा को तस्लीम कर रखा है और वो चलना चाहता है अपनी मंजिल की तरफ, फरमाया चलते चलते जिंदगी के अंदर इस्तिगफार का, तौबा का विर्द जारी रखे। फरमाया जहां पर कमजोरी आएगी अल्लाह वहीं से दोबारा ताकत अता फरमा देगा। इसलिए जो लोग इस वक्त गिर चुके हैं और अपने आप को परेशान को रखे हुए हैं, कुरान का फैसला आपके सामने रखा है। लोगों, डट जाओ, खड़े हो जाओ, जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर सब्र करना, शुक्र अदा करना। मालिक रहती दुनिया तक तुम्हें भी सिला, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी सिला फरमा देगा। अल्लाह के दुआ फरमाए, अल्लाह करीम हम सबको इस्तकामत की तौफीक